பாஸ்டர். இப்பொழுது நம் மத்தியிலே வந்திருக்கிற அன்பான பாஸ்டர் ஜஸ்டின் அவர்களை கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வரவேற்கும்படியாக கரங்களை நன்றாக தட்டி 3 அல்லேலூயா சொல்லி அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா. Now Pastor Justin will give the Lord's praise. Hallelujah. Hallelujah. വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. വന്നിരിക്കുന്ന യാവരെയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ പെയരാലെ വാഴ്ത്തി വരവേൽക്കുന്നു. ആമേൻ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൂടെ ആമേൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആയിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. சென்ற நாட்களிலே உங்களோடு கூட இருப்பதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ആമേൻ. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കർത്താവ് അടിയനെ തരുന്ന നല്ല സാവകാശത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിന് നന്ദി പറയുന്നു. இந்த இரவு வேளை தேவனாகிய கர்த்தருக்கு இந்த தேவ வசனத்தை அறிவிக்கிற ஊழியத்தை தந்தபடியால் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். എന്നെ ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ച കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ വിക്ടർ പാസ്റ്റർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആമേൻ ഈ സഭയ്ക്കും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ജോഷോ പാസ്റ്റർ മറ്റ് ആമേൻ വേദിയിലുള്ള ദൈവദാസന്മാർ ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവദാസന്മാർ എല്ലാവരെയും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നന്ദിയും വന്ദനവും പ്രാരംഭമായി തന്നെ இந்த நாளிலே என்னை அன்புடன் அழைத்த பாஸ்டர் விக்டர், பாஸ்டர் ஜோஷ்வா, இங்க இருக்க பாஸ்டர், இன்னும் இருக்கிற ஊழியர்கள், வந்திருக்கிற சபையார் எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியை வாழ்த்துரை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். നിങ്ങളോട് കൂടെ ഈ ചെന്നൈയിലായിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞാൻ വളരെ സന്തോഷിക്കുന്നു. உங்களோடு கூட இந்த சென்னையில் இருப்பதிலே நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ആമേൻ. വളരെ സന്തോഷം. ആമേൻ. വീണ്ടും കർത്താവിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ നിങ്ങളോട് കൂടെ ആയിരിക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. உங்களோடு கூட இருக்க இன்னும் சந்தோஷத்திலே மகிழ்ந்து கலிகூற இன்னும் நான் ஜெபிப்பேன் என்று சொல்லிக் கொள்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. എത്ര പേർ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഒന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയും? எத்தனை பேர் சந்தோஷத்தோடு துதி சொல்ல முடியும் என்று உங்களை கேட்கிறேன். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. യേശു വലിയവ ചെയ്യും. இயேசு பெரிய காரியங்களை செய்வார். യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുന്നവനാണ്. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய வாழ்க்கையிலே அற்புதங்களை செய்கிறவர். യേശു ആരുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവനാണ്. இயேசு கிறிஸ்து எப்படிப்பட்டவருடைய வாழ்க்கையை மாற்ற அவர் கூடியவராய். ആമേൻ. ഈ ലോകത്തിൽ ആരാലും മാറ്റാൻ കഴിയാത്തവരെ മാറ്റിയവനാണ് കർത്താവ്. யாராலையும் மாற்ற முடியாதவரை மாற்றி அமைக்க வல்லவர்தான் இயேசு ആമേൻ. கிறிஸ்து. ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചവർ മാറിയിട്ടുള്ളത് ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ മുന്നിലാണ്. அனைவருடைய வாழ்க்கையில என்ன நடக்கும் என்று சொல்லி பயந்து கொண்டு பிரச்சனையோடு இருக்கிறவர்களை மாற்றுகிறது தான் நற்செய்தி ஊழியம். ആമേൻ. ഈ സുവിശേഷം ആമേൻ ജനത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. இந்த சுவிசேஷம் மக்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றி ഈ സുവിശേഷം ആമേൻ സാധാരണക്കാരനെ ഉന്നത സ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. இந்த நற்செய்தியானது சாதாரணமான மக்களை உன்னத நிலைக்கு உயர்த்தி ഈ இருக்கிறது. സുവിശേഷം വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവനെ വിദ്യ ആമേൻ ഉള്ളവനാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. இந்த சுவிசேஷம் படிப்பறிவில்லாதவர்களை உயர்ந்த நிலைக்கு உயர்த்தி இருக்கிறது. ഈ സുവിശേഷം ഹല്ലേലൂയ ജ്ഞാനികളെ ലജ്ജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. இந்த நற்செய்தியானது ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தி இருக்கிறது. ആമേൻ. ഈ സുവിശേഷം അജ്ഞാനികളെ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. இந்த சுவிசேஷம் தெய்வ மற்றவர்களை அஞ்ஞானிகளை உயர்த்தி இருக்கிறது. ആമേൻ. ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഏത് സ്ഥിതിയിലായിരുന്നാലും ഈ സുവിശേഷം നിങ്ങളുടെ സ്ഥിതികൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തും. இன்றைக்கு என்னுடைய வார்த்தையை கேட்கிற அன்பு தேவ ஜனமே, இந்த நற்செய்தி உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றி அமைக்க போகிறது. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് വ്യത്യാസത്തെ വരുത്തും. உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு வித்தியாசத்தை கர்த்தர் கொடுக்க വിശ്വസിക്കുന്നവർ போகிறார். ചേർന്ന് നിന്ന് കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. விசுவாசிகள் சேர்ந்து கர்த்தரை துதித்து மகிமைப்படுத்துவோம். ഹല്ലേലൂയ. വേഗത്തിൽ ഒരു വാക്യം വായിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இன்றைக்கு நம்முடைய சிந்தனைக்காக சீக்கிரமாக ஒரு வேத பகுதியை வாசிப்போம். അവൻ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവയെ ചുരുക്കം ചിലതായി പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. அநேக விஷயங்களை சொல்ல இருந்தாலும் இன்றைக்கு சுருக்கமாக சிலவற்றை சொல்லி முடிக்கிறேன். നിങ്ങളെക്കാളും എനിക്ക് പോകണം. അതാണ് അവൻ சீக்கிரமாக நான் போக வேண்டும். കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. கர்த்தர் உங்களை திரளாய் ஆசீர்வதிப்பார். ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു 11 വരെയും ഞാനിവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാനിടയായി. இங்கே நான் 11 வரைக்கும் நான் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தேன். അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സമയം കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. இன்றைக்கு எல்லாருக்குமாக சேர்த்து ஜெபிக்க எனக்கு நேரம் கிடைக்குமா என்று എന്നാലും എന്നെ കൊണ്ട് ആകും വിധം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இயன்றவரை வருகிற உங்களுக்கு புதியதாயவர்களுக்கு முக்கியமாக ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്കായി അത്ഭുതം ചെയ്യട്ടെ. நான் விரும்புகிறது கர்த்தர் உங்களுக்கு அற்புதம் செய்வார். നിങ്ങൾ
അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യട്ടെ. இந்த நற்செய்தி உங்களுக்கு அற்புதங்களை செய்யட்டும். ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റി അവൻ മറിക്കട്ടെ. நற்செய்தி உங்கள் வாழ்க்கையை புரட்டி போடும். അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 9-ാം അധ്യായം 31-ാമത്തെ വാക്യം അവരുടെ ചിന്തക്കായി വായിക്കുന്നു. அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகள் 9-ാം അധ്യായത്തെ 31-ാം വചനം നമ്മുടെ சிந்தனைக்காக நாம் வாசிப்போம். ആമേൻ. ഒരു തനിയായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വചനം. அப்பொழுது யூதேயா തനിയായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വചനം. இங்கே தனியாக எழுதப்பட்டிருக்கிற வசனம். ഹല്ലേലൂയ. ആദി സഭകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഉണർവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വചനം. ஆதியிலே இருந்த சபையிலே நடந்த செய்கை, ഗലീലയിലെ ശമരിയിലെ സഭയിൽ നടന്ന ഉണർവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വചനം. அந்த நாளிலே கலிலேயாவிலே சமாரியாவிலே யூதேயாவிலே நடந்த காரியங்களை சபை நடந்தவளை சொல்லப்பட்டது. എന്തുകൊണ്ട് ഈ വചനം എഴുതിയതെന്ന് ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നു. எதற்காக கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எழுதினார் என்பதை நாம் சிந்திக்க போகிறோம். ആമേൻ. ആ വാക്യത്തെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾ ശബ്ദം വരുത്തി വായിക്കാം. இந்த வேத வசனத்தை ஒருவர் வாசிப்போம். ആമേൻ. அப்பொழுது யூதேயா கலிலேயா சமாரியா நாடுகளில் எங்கும் சபைகள் சமாதானம் பெற்று பக்தி விருத்தி அடைந்து கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடும் பரிசுத்த ஆவியின் ஆறுதலோடும் நடந்து பெருகின. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. അങ്ങനെ ആമേൻ. യഹൂദിയ, ഗലീല, ശമരിയ എന്നീ ദേശങ്ങളിൽ സഭയ്ക്ക് സമാധാനമുണ്ടായി. பாருங்கள், யூதேயா கலிலேயா சமாரியா நாடுகள் எங்கும் சபைகள் சமாதானம் பெற்றது. അത് ആത്മീക വർധന പ്രാപിച്ചു. அங்கே ஆவிக்குரிய பக்தி விருத்தி உண்டாயிற்று. കർത്താവിനോടുള്ള ഭക്തിയിൽ ആമേൻ ആമേൻ ജനം എഴുന്നേറ്റ് വന്നു. ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தோடு പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രബോധനത്തിൽ നടന്നു. பரிசுத்தாவினுடைய ஆறுதலோடு நடந்து பெருகின. ജനം പെരുകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ஜனங்கள் பெருகிக் கொண்டே இருந்தார். ജനം പെരുകിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. ஜனங்கள் பெருகிக் கொண்டே இருந்தார். ഹല്ലേലൂയ. സഭയിൽ ജനം പെരുകി. അവനെ കരുണ കാണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നും മനുഷ്യരായ നാം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. கடவுள் கருணை காட்டினபடியினால் தான் மனுஷர்கள் இன்றளவும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും വരാത്തത് കൊണ്ടല്ല ആമേൻ ആമേൻ നാം ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. இன்றைக்கு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஏதோ பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் இல்லை என்பதனாலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்க நினைக்க வேண்டாம். പ്രശ്നങ്ങളും അനേക പ്രതിസന്ധികളും നാം ചുറ്റും നടക്കുമ്പോഴും കർത്താവ് നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുക കൊണ്ട് എത്രയും നാം ജീവിക്കുന്നത്. உலகத்திலே பலவித சம்பவங்கள் காரியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கும் போதும் நாம் கர்த்தருடைய கிருபையினாலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ആമേൻ. ദേശത്തിൽ ആമേൻ മരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, മരണങ്ങൾ ആമേൻ പലയിടത്തിലും നടന്നിട്ടും നിന്നെ മരിക്കാതെ ആമേൻ കർത്താവ് സംരക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത്രേ നീ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. உலகத்திலே மரணங்கள் எல்லாருக்கும் வரும்பொழுது எல்லாருக்கும் வருகிறபடினாலே நமக்கு வரும் என்றல்ல, கர்த்தர் உன்னை தெரிந்து கொண்டபடினாலே அவருக்கு பிரயோஜனப்படுத்த உனக்கு ஜீவன் தந்து வைத்திருக்கிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. விசுவாசிகள் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். കർത്താവിന് ആവശ്യമുള്ളവർ ചുറ്റിലുമുണ്ട്. கர்த்தர் தேவைப்படுகிற நம்மை சுற்றி ஏராளமான மக்கள் இருக்கிறார்கள். നാം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ്. அப்படிப்பட்ட மக்களுக்காக ஜெபிக்க கர்த்தர் நம்மை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். കർത്താവ് നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் தெரிந்தெடுத்திருக்கிறார். എന്തിനു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു? எதற்காக அவர் நம்மை தெரிந்தெடுத்தார்? അവന്റെ സുവിശേഷം ലോകമെങ്ങും അറിയിപ്പാൻ. அவருடைய நற்செய்தி உலகமெங்கும் சொல்லப்படும்படியாக. അതിനുവേണ്ടി ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൈവമക്കൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. அதற்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்காக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். യെരൂശലേം സഭയിൽ വളരെ വലിയൊരു ഉണർവുണ്ടായി. எருசலேம் சபையிலே ஒரு மாபெரும் எழுப்புதல் உண்டாயிற்று. ഇറങ്ങി വന്ന ശേഷം അവിടെ വലിയൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി നടന്നു. கடவுளுடைய தூய ஆவியான் வந்தபடியினாலே எருசலேம் சபையிலே ஒரு பெரிய உணர்வு உண்டாயிற்று. ആമേൻ. ഉണർവ് മുഖാന്തരമായി അനേക അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ ഉണ്ടായി. அந்த உணர்வுகள் எழுப்புதல் உண்டானபடியினாலே அற்புத அடையாளங்கள் நிறைய நடந்தது. நிறைய பேர் ஆமேன் ദൈവ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കാൻ തുടങ്ങി. அநேகர் கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்கென்று எழும்பினார்கள். ആമേൻ. 1:8 ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1:8 പറഞ്ഞതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി സഭയ്ക്കകത്ത് വ്യാപരിച്ചു. அப்போஸ்தலர் இதே நடபடிகள் புத்தகத்திலே 1-ாம் அதிகாரம் 8-ாம் வசனம் சொல்லுது, பரிசுத்தாவி உங்களிடத்தில் வரும்பொழுது பலனடைந்து അവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു. அவர்கள் பரிசுத்தாவியானவரை பெற்றார்கள். പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചവർ യെരൂശലേമിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുവാൻ ശ്രമിച്ചു. பரிசுத்தாவியினாலே நிரப்பப்பட்டவர்கள் எருசலேமிலே கூட ஆரம்பித்தார்கள். ആമേൻ. എന്നാൽ ദൈവം എന്താ ചെയ്തെന്നറിയാവോ? ஆனால் கர்த்தர் என்ன செய்தார் தெரியுமா? അവരെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കുവാൻ 8:1 എഴുതി. அங்கிருந்து அவர்களை வெளி இடங்களுக்கு அனுப்பிவிட்டார் என்று எழுதப்பட்டது. ആമേൻ. 8-ാം അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവരെ യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് പലയിടങ്ങളിലേക്ക് കർത്താവ് അയച്ചു. அந்த எருசலேமிலே மட்டும் ஆராதனை பண்ணியிருந்த சபை பெரிய கூட்டத்தை பல தேசங்களுக்கு சிதறப்பட்டு அனுப்பினார் கர்த்தர். ഇവിടെ എത്ര വലിയ ഉണർവുണ്ടായാലും നമ്മൾ ഈ സഭയ്ക്ക്
അറയ്ക്കകത്ത് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയല്ല, ദേശത്തിൽ അനേക ഇടങ്ങളിൽ അനേകരെ അയക്കാനുള്ളതാണ് ദൈവസഭ. எவ்வளவுதான் நமக்குள்ளே உணர்வுகள் பயபக்தி விருத்தி இருந்தாலும் இங்கேயே இருப்பதற்கல்ல, இங்கிருந்து பல தேசங்களை சிதறப்பட்டு கர்த்தரை உயர்த்த வேண்டும். ആ ചിതറപ്പെട്ട അനുഭവം യെരൂശലേമിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരെന്നറിയാവോ? சிதறப்பட்ட அனுபவம் ஏன் எருசலேமை வந்தது தெரியுமா? അതിന് കാരണം ഒരു സഹോദരനാണ്. அதற்கு காரணம் ஒரே ஒரு சகோதரன். അവന്റെ പേരാണ് ശൗൽ എന്ന് പറയുന്നവൻ. அவனுடைய பெயர்தான் சவுல். അവന്റെ മതത്തിൽ വളരെ വൈരാഗ്യമുള്ളവനായിരുന്നു. அவன் தன்னுடைய யூத மதத்திலே மிகுந்த வைராக்கியம் അവൻ உள்ளவன். പഠിച്ചതിൽ അവൻ വളരെ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. அவன் தான் கற்றுக்கொண்டதிலே மிக உண்மை உள்ளவனாயிருந்தான். അവൻ പരീക്ഷ മതത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല പഠനമുള്ളവനായിരുന്നു. அவன் பக்தி வைராக்கியம் உள்ள பரிசேய சமயத்தை சார்ந்தவனாயிருந்தான். അവൻ നല്ലൊരു യഹൂദനായിരുന്നു. நல்ல ஒரு யூதனாக இருந்தான். നല്ലൊരു ആ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനായിരുന്നു. மேன்மையான குடும்பத்திலே பிறந்தவன். റോമ മതത്തിൽ പൗരത്വം ഉണ്ടായിരുന്നവനായിരുന്നു. ரோம குடியுரிமை பெற்றவனாயிருந்தவன். ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഗമാലിയേൽ എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു ടീച്ചറിന്റെ കീഴിലിരുന്ന് പഠിച്ചവനായിരുന്നു. அந்த காலத்திலே யூதேயாவிலே புகழ் பெற்ற கமாலியேல் என்ற வேத பண்டிதர் கை கீழே படித்து வளர்ந்தவன். അവൻ ന്യായപ്രമാണം അഥവാ പഴയ ഏർപ്പാടിലെ ആദ്യത്തെ 5 പുസ്തകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല എരിവുള്ളവനായിരുന്നു. இந்த பைபிள்ல முதல் 5 புத்தகங்கள் பிரமாணங்களிலே அவன் மிக தேறினவனாக இருந்தான். പുതിയൊരു സംഭവം കണ്ടപ്പോൾ അവന് വളരെ ദേഷ്യമുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി. இப்போது இயேசு இயேசு என்று சொல்லி ஒரு கூட்டம் சேர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் சொல்லும் பொழுது இதற்கு எதிராக அவன் எழும்பினான். പുതിയ സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പുതിയ സംഭവം എന്ന് കേൾക്കണമേ. இந்த புதிய நிகழ்ச்சி சம்பவம் நடக்கின்றால் அது என்ன? அது യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു. இயேசு கிறிஸ்துவை ஆராதிக்கிறவர்கள் பரிசுத்த ஆவியினால மிகவும் சத்தமிட்டு ஆராதிக்கிறார்கள். യേശുവിനെ ശക്തമായി ആരാധിക്കുന്നു. அவர்கள் முழு பலத்தோடு சத்தத்தோடு ஆராதித்தார்கள். ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അവർ ഒരു പുതിയൊരു ഉപദേശം പഠിപ്പിക്കുന്നു. புதிய ஒரு தத்துவத்தை சொல்லுகிறார்கள். അത് കേട്ടപ്പോൾ അവർക്ക് ഭയങ്കരമായ ദേഷ്യം തോന്നാൻ തുടങ്ങി. இதையெல்லாம் அவன் பார்க்கும்போது மிகவும் கோபமுள்ளவனாய் எழும்புகிறான். അവൻ ചുമ്മാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. அவனால் சும்மா இருக்க முடியவில்லை. അവൻ മഹാപുരോഹിതന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു. அவன் பிரதான ஆசாரியன் தலைமை குருவிடத்தில் சென்றான். ഒരു ലെറ്റർ വേണം, எனக்கு ஒரு கடிதம் தாருங்கள். ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ ഞാൻ ഇനി കൊന്നുകളയാൻ പോകുകയാണ്. இப்படிப்பட்ட இந்த புதிய இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருந்த மார்க்கத்தை சேர்ந்தவன் நான் கொலை செய்ய போகிறேன். യേശുവിനെ ഫോളോവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും എനിക്ക് കൊന്നുകളയണം. இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்கிற எல்லாரையும் நான் கொன்று அவர்களை அழிக்க வேண்டும் என்று கடிதம் கேட்டான். അവൻ യേശുവിന്റെ സഭയ്ക്കും വിരോധമായി എഴുന്നേറ്റ ആദ്യത്തെ അധികാരപത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു ശൗൽ എന്ന മനുഷ്യൻ. முதலாவது ஆதி சபைக்கு எதிராக முதல் முறையாக கடிதம் பெற்றுக்கொண்டு சபையை பாழாக்க வந்தவன் தான் இந்த சவுல். சபையை அழிക്കാൻ നോക്കിയതിൽ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ, சபையை அழிக்க வந்ததிலே முதல் மனிதன் இவன் தான். അവന്റെ കയ്യിൽ അധികാരപത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. அவன் கையில யூத மத தலைமை குருவின் கடிதம் இருந்தது. എന്താണ് അധികാരപത്രം? அந்த அதிகாரம் மாத்திரம். அதிகார பத்திரம் എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? அதிகாரத்துடைய கடிதம். அது பத்திரம் என்றால் என்ன? அது അവന് എന്ത് ചെയ്യാം, എന്തും ക്രിസ്ത്യൻസിന് നേരെ ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഓർഡർ അവനുണ്ട്. அவன் கிறிஸ்துவை எதை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்ற ஒரு அதிகார பத்திர கடிதத்தை உடையவனாயிருந்தான். கடிதம் வச்சுകൊണ്ട് അവൻ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. அவன் அந்த കടിതത്തോடு മുന്നേറി പോകുகிறான். അവൻ മുന്നോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ യെരൂശലേമിന്റെ കോണിൽ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്തേഫാനോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. அங்கே எருசலேமிலே ஒரு மனிதன் ஸ்தேவான் என்று பெயர் உள்ளவன் இயேசு கிறிஸ்துவை பிரசங்கித்தான். ഒരു ദിവസം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഇത് കേട്ടിട്ട് യഹൂദന്മാരെല്ലാം അവനെതിരെ തടിച്ചുകൂടി. அந்த ஸ்தேவான் இயேசுவை குறித்து அறிவித்த பொழுது யூத மத வெறியர்கள் எல்லாரும் ஒன்று கூடினார்கள். ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് അവൻ ഇവിടെ എന്താ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. அவர்கள் எல்லாரும் இந்த நாட்களே ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்குது என்று யோசித்தார்கள். അവർ ഒരുമിച്ച് ഗൂഢാലോചന ചെയ്തിട്ട് ശൗലിനെ വിളിച്ചു. அவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து சவுலை அழைத்து கொண்டார்கள். ശൗലിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരു സ്തേഫാനോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തൻ വീതിയിൽ നിന്ന്
എന്നിട്ട് യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു. அவர்கள் யூத மதவெறியர்கள் சவுலை அழைத்து இங்கே ஸ்தேவான் என்று ஒருவன் இருக்கிறான், அவன் மிகுந்த இயேசுவை குறித்து அதிகமாய் பேசிக் ഈ கொண்டிருக்கிறான். യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് നീ വന്ന് തടയണം. இந்த இயேசுவை பிரசங்கிக்கிறபடியினாலே நீர் வந்து ഇത് தடை തന്നെയാണ് செய்ய നല്ല வேண்டும். ഉചിതമായ അവൻ നല്ല അവസരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി തന്റെ അവൻ കിങ്കരന്മാരോടുകൂടെ യെരൂശലേം സഭയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു വരികയാണ്. அவர்களெல்லாம் அவனை நீதான் சரியான ஆள் என்று அழைத்த பொழுது சவுல் குதிரைகளோடு படை வீரர்களோடு அந்த எருசலேமிலே அவனிடத்திலே போகிறான். അവൻ കിട്ടിയ നല്ല അവസരം. இப்போது நல்ல ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. അവൻ നോക്കി സ്തേഫാനോസിന്റെ കയ്യിൽ അവൻ തോക്കോ വടിവാളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் ஸ்தேவானிடத்திலே துப்பாக்கி வாள் ஏதாவது இருக்கிறதா என்று பார்த்தார். എന്റെ ഭാഷയല്ല ഞാൻ പറയുന്നേ, என்னுடைய மொழியில அதை சொல்லுகிறேன். അവൻ നോക്കിയപ്പോ അവന്റെ കയ്യിൽ ബൈബിൾ അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല. அவனிடத்திலே பைபிள் இல்லாமல் வேறு ஒன்றும் இல்லை. എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഇന്ന് ഉപദ്രവിക്കാൻ ജനം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു? ஏன் கிறிஸ்தவர்கள் எழும்பினார்கள்? എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ? ஏன் தெரியுமா? ഒരു സഭയെ കയറി അടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ ആരും വരത്തില്ല. ஒரு சபையில போய் அடித்தால் அங்கே சபையார் திரும்ப அடிக்க மாட்டார்கள். ഒരു സഭയെ ഉടച്ചാൽ തിരിച്ചു ചെന്ന് കേസ് കൊടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ പാസ്റ്റർ പോലും போகത്തില്ല. இந்த சபையை அடித்து உடைத்தால் பாஸ்டர் கூட எங்க சபையை அழிச்சிட்டான்னு சொல்லி கேஸ் கொடுக்க கூட போக மாட்டாங்க. ചുട്ടുകൊന്നു. ஒன்றாக நேசிக்கிற தெய்வம். ഹല്ലേലൂയ, அல்லேலூயா. ആ യേശു, அந்த இயேசு, ആ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം அந்த இயேசுவின் நற்செய்தி യെരൂശലേമിൽ മാത്രമല്ല, இப்ப எருசலேமிலே மட்டுமல்ல, ആമേൻ ശമരിയയിലും പരവിട്ട് சமாரியாவிலும் சென்று விட்டு. ആമേൻ ശമരിയയിൽ ഈ ശബ്ദം കേട്ട് ആമേൻ കേട്ടിട്ട് അനേകർ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. சமாரியாவிலே பிலிப்பின் நற்செய்தியை கேட்டு அநேகர் மீட்படைந்தார்கள். മന്ത്രവാദികൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. மந்திரவாதிகள் மனம் திரும்பி ரட்சிக்கப்பட்டார்கள். രോഗങ്ങളെ സൗഖ്യമാകുന്നത് കാണാൻ തുടങ്ങി. வியாதியஸ்தர் சுகமடைவதை கண்டார்கள். അവർ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണാൻ തുടങ്ങി. அற்புதங்களை மக்கள் கண்டார்கள். യെരൂശലേമിലുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാർ ശമരിയയിൽ ചെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംസാരിച്ചു. எருசலேமில் இருக்கிற அப்போஸ்தலர்கள் சமாரியாவுக்கு சென்று தொடர்ந்து ஊழியத்தை நடத்தினார்கள். അവർ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നു. அவர்கள் போதித்த பொழுது பரிசுத்த தூய ஆவியானவர் மக்களை நிரப்பினார். സുവിശേഷത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത. இதுதான் நற்செய்தியின் இரண்டாவது பரிமாணம். പ്രത്യേകത യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് സുവിശേഷം. முதலாவது இயேசுவை குறித்து நற்செய்தி அறிவிப்பதுதான் முதல் காரியம். ആമേൻ. രണ്ടാമത് ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കുന്നവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നതാണ് സുവിശേഷം. இரண்டாவது நற்செய்தியை கேட்பதோடு மட்டுமல்ல, தூய ஆவியானவரால் நிரப்பப்படுவதுதான் இரண்டாவது முக்கியத்துவம். സുവിശേഷം എവിടെയൊക്കെ സംസാരിക്കപ്പെടുന്നുവോ, சுவிசேஷம் எங்கெல்லாம் பேசப்படுகிறது, അവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. அங்கே பரிசுத்த ஆவியான் தம்முடைய செயல்களை கட்டவிழ்த்து விடுகிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. பரிசுத்த ஆவியான் தம்முடைய செயல்களை அங்கே செய்ய விரும்புகிறார். ഹല്ലേലൂയ, அல்லேலூயா. വിശ്വസിക്കുന്നവരോട് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. விசுவாசிகள் கர்த்தரை துதித்து மகிமைப்படுத்துவோம். സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇവിടെ വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. இன்றைக்கு நற்செய்தியின் செயல்கள் இங்கே வெளிப்படுவதாக, ഓരോരുത്തരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ஒவ்வொருவரையும் தூய ஆவியால் நிரப்ப வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். ഓരോരുത്തരും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ അനുഭവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ஒவ்வொருவரும் பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவை பெற வேண்டும் என்று நான் ஜெபிக்கிறேன். കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി എന്തെന്നറിയത്തില്ല. பரிசுத்த ஆவியான் உங்களை நிரப்பவில்லை என்றால் சுவிசேஷத்தின் வல்லமை என்ன என்பது நீங்கள் அறியாமல் இருப்பீர்கள். സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്നു. சுவிசேஷத்தின் வல்லமை பரிசுத்த ஆவியானவர்தான். ആമേൻ. ഈ ശക്തിയുമായിട്ട് ജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോരാൻ തുടങ്ങി. இந்த വல்லமையோடு ஜனங்கள் முன்னேற ஆரம்பித்தார்கள். എന്നാൽ ശൗൽ ഇത് വിടുന്ന കാര്യമൊന്നും കാണുന്നില്ല. சவுல் இதற்கெல்லாம் மசிந்து போகிறவன் அல்ல. 9 അധ്യായം 1-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ 9-ஆம் அதிகாரம் 1-ஆம் வசனம் வாசிக்கும்போது, ശൗൽ ഭീഷണിയും ശിഷ്യന്മാരുടെ നേരെ ഭീഷണിയും കൊലയും നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അനേകരുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി. அவன் சவுல் என்கிற இந்த மனிதன் சீஷர்களை பயமுறுத்த கொலை செய்யும்படி பல இடங்களுக்கு போய் கொண்டிருந்தான். അവൻ അധികാരപത്രമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു. அவன் பிரதான ஆசாரியத்துக்கு அதற்குரிய அதிகாரத்தை பெற்றுக் கொண்டு போகிறான். യെരൂശലേമിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല, இப்போது எருசலேமிலே உள்ளவர்கள் மட்டுமல்ல, യെരൂശലേമിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല, எருசலேமிலே இருப்பவர்கள் மட்டுமல்ல, ദമസ്കോസിലുള്ളവരെയും കൂടെ ചെന്ന് കൊല്ലണം. தமஸ்கு என்ற பட்டணத்தில் இருக்கிறவர்களையும் சந்திக்கிறார். ചെന്നൈയിലുള്ളവരെ മാത്രമല്ല, சென்னையில் இருப்பவர்கள் மட்டுமல்ல, ഇനി
അവൻ വെല്ലൂരിരിക്കണവരേക്ക് ചെന്ന് കൊല്ലണം. எல்லா இடங்களும் போய் சொல்ல வேண்டும். അവൻ കൊല്ലണം. எல்லா இடத்திலும் போய் சாகடிக்க வேண்டும். അവിടെ യേശുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? அங்கே இயேசுவை அறிவிக்கிறவர் யாராவது ഇത് இருக்கிறார்களா? തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് കൊല്ലാൻ നടക്കുവാണ്. இவன் இப்படிப்பட்ட யாரெல்லாம் இருக்கிறார் தேடி பிடித்து கொலை செய்ய போகிறார். ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കാര്യം നടക്കുവാണ്. இந்தியாவில் இப்படி காரியம் நடக்குதா? എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ஏன் இப்படி நடக்குது நீங்கள் யோசித்து பார்த்திருக்கிறீர்களா? രാജസ്ഥാനിലും യുപിയിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും ഒക്കെ ഓരോ ഞായറാഴ്ചയിലും ഓരോ ഇടങ്ങളിലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് പാസ്റ്റർമാർക്കെതിരെ കേസുകൾ ഇടുകയാണ്. ராஜஸ்தானிலும் யூபியிலும் சத்தீஸ்கரிலும் இன்னும் பிற வட மாநிலங்களிலே பாஸ்டர்களை அழைத்து கேஸ் போட்டு சிறையில் அடைக்கிறார். പാസ്റ്റർമാർ അനേകർ ഇന്നും ഇല്ലാത്ത കേസുകൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஏராளமான கர்த்தருடைய ஊழியர்கள் பல பொய்யான கேஸ்களை போட்டவர்களை அடக்கி ஒடுக்கி கொண்டு வருகிறார்கள். ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളെ അവരുടെ മേൽ ഇടുകയാണ്. அவர்கள் செய்யாத குற்றங்களை அவர்கள் மேல் பழி சுமத்தி அடைத்து வைக்கிறார்கள். വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. ஜெபிக்கிறவர்களை அழைத்து கொண்டு பிடித்து போகிறார்கள். ചെന്നൈയിൽ ഹല്ലേലൂയ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് ഫ്രീഡം ഉള്ളത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. இன்றைக்கு தமிழகம் சென்னையிலே நல்ல ஒரு சுதந்திரத்தை கர்த்தர் தந்ததுக்காக நன்றி சொல்லுவோம். ആരാധിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. இப்படி எல்லாம் விடுதலையோடு ஆராதிக்க கர்த்தர் நம்மை கொண்டு வந்ததுக்காக நன்றி சொல்லுவோம். നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഞങ്ങളുടെ കർണാടകയിൽ ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് ആരാധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. நம்ம அடுத்த மாநிலம் கர்நாடகாவில் இப்படி எல்லாம் ஆராதிக்க முடியாது. ഞങ്ങളുടെ ചർച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ചർച്ച് ആണ്. எங்களுடைய சபை அடைத்து கொண்டு ஆராதிக்கிற சபை എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ആരും വന്ന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സഭയാണ്. எங்களுடைய சபையில யாரும் இந்த சத்தத்தை கேட்டு எங்களுக்கு உபத்திரவம் கொடுக்க கூடாது என்று ஏசியில நன்றாக அடைத்து கொண்டு சத்தம் போகாமல் ஆராதிக்கிறார். ஏசி இல்ல அடைச்சிருக்காங்க. ஏசி இல்லங்க, ஆனா அடைத்து கொண்டு அது சத்தம் அதிகமா இல்லாமல் ஆராதிக்கிறார். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ശബ്ദമായിട്ട് ആരാധിക്കാൻ കൃപ തന്നത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. உங்களுக்கு சத்தத்தோடு முழுபலத்தோடு ஆராதிக்க கர்த்தர் கிருபை தந்தபடியால் கரங்களை தட்டி நன்றியோடு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സൗണ്ട് ബോക്സ് വെച്ച് ആരാധിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനേക്കാളും ശക്തിയോടെ അവിടെ ആരാധിച്ചേനെ. இப்படிப்பட்ட சவுண்ட் சிஸ்டம்லாம் வைத்து ஆராதிக்க முடியும் என்றால் உங்களை விட நாங்கள் பலத்த சத்தத்தோடு ஆராதிப்போமே. എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വിധത്തിൽ ഉറക്കെ ശക്തിയോടെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കും. எங்களை விட நீங்கள் அதிகமாக பலத்த சத்தத்தோடு ஆராதிக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. விசுவாசிகள் கரங்களை தட்டி இன்னும் சத்தமாக கர்த்தரை சகோதரிகள் சத்தமிட்டு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ശൗലിനെ പോലെ പലരും ഇന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இன்றைக்கும் சவுலை போல பலர்கள் கர்த்தருக்கு எதிராக எழும்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். എന്നാൽ സഭ ചുമ്മാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. ஆனால் சபை சும்மா இருக்க கூடாது. ദമസ്കോസിലെ സഭ ഇത് കേട്ടു. தமஸ்குவிலே சபைக்கு எதிராக அனுப்பப்பட்டார். ദമസ്കോസിലെ സഭയ്ക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി. ദമസ്കോസിലെ സഭയ്ക്ക് ശൗൽ അധികാരപത്രവുമായി വരുന്നത് മനസ്സിലായി. தமஸ்குவில் இருக்கிற விசுவாசிகள் சவுல் இப்படிப்பட்ட உத்தரவாதத்தோடு அதிகாரத்தோடு வருகிறான் என்று அறிந்து கொண்டார்கள். ദമസ്കോസിലെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി എഴുന്നേറ്റു. தமஸ்கு பட்டணத்திலே இது அறிந்த அநேகர் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார்கள். അനന്യാസും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. அனனியா என்ற சீஷனும் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார். എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. எல்லாரும் கர்த்தரை நோக்கி கதறி வேண்டிக் கொண்டார்கள். ശൗൽ എന്നൊരുത്തൻ ഞങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. இயேசுவே சவுல் என்கிற ஒருவன் இந்த பட்டணத்தை பாழாக்க வருகிறானே. യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷത്തെ പറയുന്നവരെ കൊല്ലാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. இயேசு கிறிஸ்துவின் மரணத்தை இயேசு கிறிஸ்துவினால் வருகிற நன்மைகளை அழிக்க ஒருவன் வருகிறான் என்று கதறி ஜெபித்தார்கள். அவன் പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ കർത്താവ് വെറുതെ ഇരിക്കുമോ? அவர்கள் அப்படி கதறி ஜெபித்தால் கர்த்தர் சும்மா இருப்பாரா? கர்த்தாവ് വെറുതെ ഇരിക്കുമോ? சபை ஜெபித்தால் கர்த்தர் சும்மா இருப்பாரா? ആർക്കും ആൻസർ ഇല്ല. யாரும் பதில் சொல்லலையே. ആമേൻ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, ஜெபிக்கிறவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்வர்களுக்காக செயல்படுகிற ஒரு கர்த்தர். ഒരാൾക്ക് കൈയെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞ നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. நீ ஜெபித்தால் உனக்காகவும் கர்த்தர் செயல்படுவார். നിന്റെ പട്ടണത്തിന് വേണ്ടി നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. நீ இந்த பட்டணத்தில் அழிந்து கொண்டிருக்கிற மக்களுக்காக ஜெபித்தால் உனக்கு அற்புதங்கள் நடக்கும். ദമസ്കോസിലെ സഭ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. தமஸ்கு பட்டணத்திலே சபையார் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார்கள். കർത്താവ് വെറുതെ ഇരിക്കുമോ? கர்த்தர் சும்மா இருப்பார். ആമേൻ. അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. அங்கே கர்த்தர் எழுந்தார். എഴുന്നേറ്റ് താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ദമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ വെച്ച് ശൗലിനെ പിടിച്ചു. அப்படி இயேசு கிறிஸ்து பூமிக்கு தமஸ்கு வாசல்
அருகே வந்து அவர் நின்று சவுலை பிடித்தார். എവിടെ വെച്ചിട്ടാ പിടിച്ചെന്നറിയാവോ? எங்க வச்சு பிடிச்சா தெரியுமா? ദമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ വെച്ച്. தமஸ்குவின் அந்த பட்டணத்தின் வாசலிலே அவனை பிடித்தார். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവജനത്തോട് ഒരു ആലോചന പറയാം. ஜெபிக்கிற மக்களுக்கு ஒரு ஆலோசனை கர்த்தர் சொல்ல விரும்புகிறார். പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, ஜெபிக்கிற தேவ பிள்ளையே, നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം എഴുന്നേൽക്കും. உனக்காக கர்த்தர் எழுந்தருளுவார். നിന്റെ വാതിൽക്കൽ വെച്ച് ദൈവം ജനത്തെ പിടിക്കും. உன்னுடைய வாசலில் வைத்தே கர்த்தர் ஜனங்களை சேர்த்துக் கொள்வார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. விசுவாசிக்கிறவர்கள் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். ഇന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലും പലയിടങ്ങളിലും ശൗലെ പോലെ പലരും പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலும் பல இடங்களிலும் சவுலை போல அநேகர் எழும்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഒരു സൈഡിൽ എഴുന്നേറ്റേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ஜெபிக்கிறவரால் எழுந்திருள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறேன். ഇന്നത്തെ സഭയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയാവോ? என்னுடைய சபையின் பிரச்சனை என்ன? ഇന്നത്തെ സഭ ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചാണോ വലിയ ചർച്ച്, അവരുടെ ചർച്ചാണോ വലിയ ചർച്ച് എന്ന് മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இன்றைக்கு சபைகள் என்ன சொல்லுது? எங்க சபை தான் பெருசு, எங்க கூட்டம் தான் பெருசு, அப்படி பெருசாக்கி கொண்டிருக்கு. ആമേൻ. നീ ആമേൻ വലിയ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആണോ, ഞാനാണോ വലിയ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. நான் தான் பெரிய நற்செய்தியாளர், நீ தான் பெரிய நற்செய்தியாளர், போட்டி போட்டுக்கொண்டு. ആമേൻ. വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ സഭയ്ക്കകത്ത് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. வீட்டுக்குள்ளேயும் சபைக்குள்ளேயும் இப்படி தேவையில்லாத பிரச்சனை ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അവൻ എന്നെ ആമേൻ കുത്തി പറഞ്ഞു, ഇവൻ എന്നെ ആമേൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഭകൾ തമ്മിൽ ഉള്ളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോരടിക്കുകയാണ്. சபைகள் ஒருவருக்கு ஒருவர் எதிராக குற்றம் சாட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. അങ്ങനെ ആയിരിക്കാനാണോ സഭയെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തത്? அப்படி இருக்கத்தான் சபையை கர்த்தர் தெரிந்து கொண்டாரா? അങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണോ? அப்படி இருப்பதற்காக இல்லை. ஆமென். എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ്. எழுந்து ஜெபிக்கும்படியாக ഒരാൾക്ക് തട്ടി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ, നീ ഞാനും പ്രാർത്ഥിച്ചേ പറ്റൂ. பக்கத்துல இப்படி தட்டி சொல்லுங்க, நீங்களும் நானும் ஜெபிக்குவதற்காக எழும்ப வேண்டும். ആമേൻ. പ്രാർത്ഥനയിൽ എഴുന്നേറ്റേ പറ്റൂ. நாம் ஜெபத்துல எழுந்திருக்க வேண்டும். ആരും ചെയ്തില്ല. யாரும் பக்கத்துல கொஞ்சம் தொட்டு சொல்லலையே. പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോ പാസ്റ്റർ, பேசிட்டு போயா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. എനിക്ക് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ പോകാം. நீங்க பிரசங்கிச்சு போங்கனா போங்க. நீங்க அதல்ல அப்படி அல்ல. ഒരു ഭാരം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തരാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. உங்களுக்குள்ளே ஒரு இதய பாரத்தை கர்த்தர் கொடுக்க விரும்புகிறார். യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം ഇവിടെ പകരണമെങ്കിൽ, ദേശത്തിൽ അനേകർ വിടുവിക്കണമെങ്കിൽ സഭ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങണം. இங்கே இயேசு கிறிஸ்துவின் நற்செய்தி எல்லா இடங்களிலும் பிரஸ்தாபமாக வேண்டுமானால் சபை ஜெபிக்க வேண்டும். സഭയ്ക്കകത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് അഥവാ കൂടിയിരുന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല വേണ്ടത്, വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉണ്ടാകണം. சபைகள் கூடி வந்து ஜெபிக்கிறதோடு மட்டுமல்ல, உங்க தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலே ஜெபம் அவசியம். ஹல்லேலூயா. 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 அது உறങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയല്ല. தூங்க போகும்போது 2 நிமிஷம் ஜெபிக்கிற ஜெபம் அல்ல. കർത്താവേ ഞാനിതാ മലക്കുന്നു കാത്തോണേ. ஆண்டவரே நான் என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன், என்னை காத்துக்கொள்ளும். படுக்க போறேன். ഞാനിതാ ഉറങ്ങുന്നു, എന്നെ കാത്തോണേ. അതല്ല പ്രാർത്ഥന. ஆண்டவரே நான் தூங்க போறேன், என்னை காத்துக்கொள்ளுங்க. അതല്ല ஜெபம். രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവേ, ഈ ദേശത്തിലെ ജനം അഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ ആമേൻ വ്യാധിയിലും കുടിപ്പഴക്കത്തിലും കിടക്കുന്നു. അവർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവേ നീ എഴുന്നേറ്റ് വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വീരர்கள் എഴുന്നേറ്റേ പറ്റത്തുള്ളൂ. நடுராத்திரியிலே சாமங்களிலே எழுந்திருந்து, ஆண்டவரே என்னை சுற்றிலும் எத்தனையோ மக்கள் குடித்து விழுந்து கிடக்கிறார்களே, எத்தனையோ பேர் பாவத்திலே இருக்கிறார்களே, போதை பழக்க வழக்கத்தில் இருக்கிறார்களே, பலவித நிலைமையிலே துக்கத்தோடு இருக்கிறார்களே, அவர்கள் எல்லாரும் மீட்கப்பட வேண்டும் என்று கதறி கண்ணீரோடு ஜெபிக்கிறார். ശൗലെ പോലെ അനേകർ എഴുന്നേറ്റ് ദൈവ സഭകൾക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്നു. അനേകർ സൗலை போல சபைக்கு எதிராக எழும்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். നമ്മൾ അകത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു. நானோ நன்றாக போர்த்திக் கொண்டு சுகமாய் தூங்குகிறேன். ஹல்லேலூயா. சொல்றேன். என்ன சொல்றேன்? பாஸ்டர் டயர்டா இருக்கிறேன். பாஸ்டர் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டேன் பாஸ்டர். ஆமென். என்னோட ஜெபம் போலும் கர்த்தர் கேட்கல. ஏன் ஜெபத்தையே கர்த்தர் கேட்கலையே. പിന്നെ സഭയ്ക്കായിട്ട് എதுக்கு ജപിക്കணும்? சபைக்கா நான் ஏன் ஜெபிக்கணும்? அழிந்து போக ஆத்மாக்கள் வேணும்னா வரட்டும். அழிந்து போற ஆத்மாக்கள் தேவைன்னா வரட்டும். അങ്ങനെ അല്ല. அப்படி அல்ல. സുവിശേഷ മഹായോഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല വേണ്ടത്, சுவிசேஷ கூட்டங்கள் மட்டும் தேவை என்றால். ഹല്ലേലൂയ. മുഴങ്കാലിൽ യുദ്ധം
യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആൾമാക്കൾ ആമേൻ പ്രാർത്ഥനാ വീരന്മാർ വേണം. ஒரு முழங்கால் யுத்தம் பண்ணுகிற ஜெப வீரர்கள் வீராங்கனைகள் எழும்ப வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ഈ തിരുവട്ടിയൂരിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൂട്ടം പേർ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ இந்த திருவற்றியூரில் പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. அப்படிப்பட்ட ஒரு பாரமுள்ள ஒரு கூட்டத்தை கர்த்தர் எழுப்ப வேண்டும். ഈ ആമേൻ യേശു തന്റെ ആമേൻ ആലയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഇത് ജാതികൾക്കായിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രാർത്ഥനാലയം എന്നാണ് പറയുന്നത്. வேதம் சொல்லுகிறது என்னுடைய ஜெப வீடு சகல ஜனங்களுக்கும் ஜெப வீடு என்று சொல்லப்படும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. എന്താണ് ജപവീട് എന്ന് കർത്തർ சொல்லுகிறார். இந்த சபையை ஜெப வீடு என்று ஏன் கர்த்தர் சொல்லுகிறார்? പ്രാർത്ഥനയാണ് പൊങ്ങേണ്ടത്. அங்கே ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற சபை அது. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇവിടെ പ്രസംഗമല്ല പൊങ്ങേണ്ടത്. இங்கே பிரச்சனை அல்ல தேவையான പ്രസംഗമല്ല பிரசங்கமல்ல தேவையானது. ഇവിടെ തനിത്തനിയായിട്ട് അവൻ 24 മണിക്കൂറും വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ജനം ഒഴുകി വരണം. இங்கே ஜனங்கள் 24 மணி நேரம் வந்து வந்து ஜெபித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். அதுதான் ஜெப வீடு. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. விசுவாசிகள் கர்த்தரை துதியுங்கள். നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സഭയെ ദൈവം തന്നതോർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്തേ. கர்த்தர் உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல சபையை தந்தபடியால் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊതിച്ചോണ്ടിരിക്കുക, കർത്താവേ ഒരു സഭ എന്നാ തരുന്നേ. இப்படி எல்லாம் ஒரு சபை எங்களுக்கு எப்ப வரும் ஆண்டவரே, நாங்க அப்படியே கொதித்து அதாவது உள்ளே குமரி கொண்டிருக்கிறோம். ചർച്ചിലെ വിശ്വാസികൾ ഇന്നും വാടക കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു ആരാധിക്കുന്നെങ്കിലും എരിവോടെ ചെന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. எங்கள் சபை வாடகை கட்டத்தில் இருந்தாலும் எங்கள் சபை மக்கள் மிகுந்த உணர்வோடு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். എന്തിനാണെന്നറിയാവോ? ஏன் அப்படி செய்கிறார்கள் കർത്താവ് தெரியுமா? വലിയൊരു സഭ കെട്ടണമെന്നല്ല, பெரிய பெரிய பில்டிங் சபை கட்டுறதுக்கு அல்ல. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. ജനത്തെ തരണമേ. ஜனங்கள் மனம் അഴിഞ്ഞു திரும்ப வேண்டும். പോകുന്ന ജനത്തെ തരണമേ. அழிந்து போகாதபடி மக்களை திருப்பிக் கொள்ள வேண்டும். അവർ നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ஆண்டவரே நரகம் போகாதபடி ஜெபத்தில் இருக்க வேண்டும். ജനത്തെ വിട്ടു തരണമേ. ஆண்டவரே ஜனங்களை இழுத்து கொண்டு வர வேண்டும். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അനന്യാസും അവൻ കൂട്ടരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ദമസ്കുവിലെ അനനിയാവും അവന്റെ സാന്ദവളും ജെപിത്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടിരുந்தார்கள். ദമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ വെച്ച് ശൗലിനെ ദൈവം പിടിച്ചു. ദമസ്ക് പട്ടണ വാസലിലെ കർത്തർ ശൗலை പിടിத்தார். ശൗൽ ക്രൂരത്വം നിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അഥവാ ക്രൂരതയോടെ അനേകരെ കൊല്ലണമെന്ന തിട്ടം പോട്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അനേകരെ അഴിத்து கொல்ல வேண்டும், அநேகரை சிறைச்சாலை போட வேண்டும் என்ற கடின இருதயத்தோடு வந்து கொண்டிருக்கிறார். എന്നാൽ കർത്താവ് പറയാണ്, നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതെന്ത്? கர்த்தர் இயேசு அவனிடத்திலே சொன்னார், நீ ஏன் என்னை உபத்திரவப்படுத்துகிறாய்? നീ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതെന്ത്? നീ என்னை வேதனைப்படுத்துகிற காரணம் என்னவென்று கேட்டார். 9:5 പറയുന്നു, ആമേൻ, കർത്താവേ നീ ആരാകുന്നു എന്ന് ശൗൽ വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്. இப்படி கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டபோது அவன் சொல்லுகிறான், ஆண்டவரே நீர் யார் என்று கேட்கிறான். ഞാൻ നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല, நான் உம்மை துன்பப்படுத்தவில்லை. ഹല്ലേലൂയ. വചനം പറയുന്നു, வேதம் சொல்லுகிறது, എന്റെ ആമേൻ നിന്നെ തൊടുന്നവൻ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിയെ തൊടുന്നു. உன்னை தொடுகிறவர்கள் என் கண்மணியை தொடுகிறாள் என்று வேதம் നിനക്ക് சொல்லுகிறது. വിരോധമായി ആമേൻ മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നവർ ആർക്ക് വിരോധമായെന്ന് ആമേൻ മനസ്സിലായോ? യേശുവിന് വിരോധമായിട്ടാണ്. அன்பு தேவ ஜனமே, உனக்கு விரோதமாய் மந்திரவாதங்கள் யார் செய்தாலும் உனக்கு விரோதம் அல்ல, கர்த்தருக்கு விரோதமாய் செய்கிறார்கள். സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി ആരെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ അവർ സഭയ്ക്ക് വിരോധമല്ല, യേശുവിന് വിരോധമായിട്ടാണ്. சபைக்கு விரோதமாய் யாராவது எழும்பி எதிர்த்தால் சபைக்காக அல்ல, கர்த்தருக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறார்கள். ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സഭയാകുന്നു. இது கர்த்தருடைய சபை. இது ഹല്ലേലൂയ. விசுவாசிக்கிறவர்கள் மட்டும் இருந்தால் ஒரே ஒரு அல்லேலூயா சொல்ல முடியுமா? ഇത് ദേവനുടെ സഭ, இது கர்த்தருடைய சபை. അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് പറഞ്ഞേ, ഇത് കർത്താവിന്റെ സഭ, இது கர்த்தருடைய சபை, ഇത് കർത്താവിന്റെ സഭ, இது கர்த்தருடைய சபை. ഈ കർത്താവിന്റെ സഭയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കർത്താവാകുന്നു. இந்த சபையை கர்த்தர் தான் நடத்தி வருகிறார். അതിൽ ഒരുത്തനെ തൊട്ടാൽ, அதிலே ஒருவரை தொட்டால் കർത്താവിന്റെ കണ്ണിന്റെ മണിയെ തൊടുന്നത് പോലെയാ, கர்த்தருடைய கண்மணியை தொடுவது போலத்தான். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. അവന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ, என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்க யாராவது இந்த வார்த்தையை கேட்டு, സുവിശേഷത്തിന് വിരോധമായുള്ള നിന്റെ ചിന്തകളുണ്ടല്ലോ, சுவிசேஷத்துக்கு விரோதமாக இருக்கிற സഭയ്ക്ക് உங்கள் எண்ணங்கள் വിരോധമായിട്ടുള്ള നിന്റെ இருக்குமானால், ചിന്തകളുണ്ടല്ലോ, சபைக்கு எதிரான சிந்தனைகள் ஏதாவது இருக்குமானால், അവൻ നിനക്ക് അവൻ ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യർക്ക് നേരെയല്ല, நீங்கள் உலகத்தில் இருக்கிற மனுஷனுக்கோ இந்த சபைக்கோ அல்ல, യേശുവിന് വിരോധമായിട്ട്.
இயேசுவுக்கு எதிராக, യേശുവിന് വിരോധമായിട്ടാ. இயேசுவுக்கு விரோதமாக. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. நான் ஒரு காரியத்தை சொல்லவா? ഹല്ലേലൂയ. ചിലരെ സഭയ്ക്കകത്ത് അടിയിട്ടും വഴക്കിട്ടും പാസ്റ്റർമാരെ ശപിച്ചും ഒക്കെ പോകുന്നവർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. நான் சபையிலே பாஸ்டர்மாரை அடித்து துன்பப்படுத்தி அவளை கெட்ட வார்த்தை பேசி போலாம் பார்த்திருக்கிறேன். അനേകരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. அநேகரை நான் നീ பார்த்திருக்கிறேன். തൊടുന്നത് ആരെയെന്നറിയാവോ? நீ தொடுவது யாரை தெரியுமா? அந்த പാസ്റ്ററെ അല്ല. அந்த பாஸ்டர் அல்ல. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. അവരോട് നിനക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം. அவர் மேல் உனக்கு கோபம் இருக்கலாம். പക്ഷെ അത് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തൻ. ஆனால் அவன் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான். അവൻ തൊട്ടാൽ നീ യേശുവിനെ തൊടുന്നത് പോലെയാ. அந்த நபரை தொட்டால் நீ இயேசு கிறிஸ்துவை സ്തേവാനോസിനെ കൊന്നപ്പോൾ യേശുവിന് വിഷമം ഉണ്ടായി. ஒரு ஸ்தேவானை கொன்றபொழுது இயேசுவுக்கு மனம் வேதனைப்பட்டது. கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார். ഉപദ്രവിക്കുന്നതെന്ത്? ஆகவேதான் இவனை பார்த்து கேட்கிறார், நீ ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய்? ഇന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ വചനം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തിനാണ് ഇതിവിടെ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. இந்த வார்த்தை வசனத்தை சொல்லும்போது எதற்காக கர்த்தர் என்னை சொல்ல வைக்கிறார் எனக்கு தெரியவில்லை. വിരോധമായി മത്സരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ, சபைக்கு எதிராக எழும்பி இருக்கிற தேவ மனிதனே, സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളോട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയട്ടെ, சபைக்கு எதிராக எழும்புற எந்த மனிதனாக இருந்தாலும் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நான் ஆவியில் என்று சொல்கிறேன். மனுஷரே அல்ல, நீ உபத்திரவப்படுத்துவது மனிதனை அல்ல, സർവശക്തനായ ദൈവത്തെയാണ്. சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனாகிய கர்த்தரை நீ தொடுகிறாய். ഈ മുള്ളിനോട് ഉദയ്ക്കുന്നത് നന്നല്ല. உன்னுடைய உதடுகள் முள்ளில் உதைக்கிறது மன்னிக்கும், முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு നന്മയായിരിക്കാതെ. ഈ മുള്ളിനോട് നീ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുള്ള് നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കും. நீ முள்ளை உதைத்தால் முள்ளு உன்னை குத்தம், உனக்கு தான் கடினமா இருக்கும். ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ശൗൽ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ എല്ലാവരെയും കൊല്ലാൻ പറ്റുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു. എന്നാൽ എല്ലാരെയും കൊല്ല முடியும் என்று அவன் நினைத்தான். അവനെ യേശു പിടിച്ചു. യേശു അവനെ അழைத்தார். ചുറ്റുമുന്നുന്ന വലിയൊരു വെളിച്ചം, ஒரு மகா பெரிய வெளிச்சம் அவன் மேலே விழுந்தது. ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ നടുവിൽ നിന്നാണ് ഈ ശബ്ദം കേട്ടത്. அந்த ஒளியின் நடுவில் இருந்து அந்த வார்த்தை வந்தது. ഈ വെളിച്ചം അവന്റെ കണ്ണിലേക്ക് അടിച്ചപ്പോൾ, அந்த ஒளி அவன் கண்ணிலே பட்டபோது കണ്ണ് അന്ധതയുള്ളതായി തീർന്നു. கண்கள் குருட்டுத்தன்மையாய் മാറിவிட்டது. അവൻ കണ്ണ് കാണാതെ അവൻ തപ്പി നടന്നു. அவன் கண் காண முடியாதபடி தடவி கொண்டிருக்கிறான். വളരെ അവന്റെ കൂടെയുള്ളവർ ചിതറിപ്പോകാനിടയായി. அவனோடு கூட இருந்தவர்கள் அங்கு இங்கு சிதற ஆரம்பித்தார்கள். പുരുഷന്മാർ ശബ്ദം കേട്ടുവെങ്കിലും ആരെയും കാണാതെ മരിച്ചവരെ പോലെ നിന്നു. அவனை சுற்றி இருந்த குதிரை வீரர்கள் சத்தத்தை கேட்டார்கள், ஆனால் என்ன நடக்குது தெரியவில்லை. ശൗൽ ജനത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. சவுல் கீழே குதிரை விழுந்தவன் எழுந்து நிற்கிறான். അവൻ കാണാതെ തപ്പി നടക്കുകയാണ്. கண் தெரியாதபடியினாலே அங்கு இங்கும் தடவி பார்க்கிறான். ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. 3 ദിവസം 3 நாட்கள் ഒന്നും കാണാതിരിക്കുകയാണ്. ஒன்றையும் அவனால் பார்க்க முடியவில்லை. അവൻ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. இப்பொழுது അവൻ கதறுகிறான், കർത്താവേ, ஆண்டவரே, നീ ആരാകുന്നു? நீர் யார்? ശൗലിനോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യനല്ല. சவுலோடு நற்செய்தி அறிவித்து ஒரு மனுஷன் அல்ல. സുവിശേഷം മനുഷ്യൻ പറയാത്ത വ്യക്തിയാണ് ശൗല്. சுவிசேஷத்தை எந்த மனிதனும் சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ளாதவன் சவுல். കാരണം അവനോട് യേശു തന്നെ പറയാണ്, നീ ഉപദ്രവിക്കുന്ന യേശുവാകുന്നു ഞാൻ. இப்படி உபத்திரவப்படுத்துகிற நீ அவனை பார்த்து, நீ உபத்திரவப்படுத்துது என்னைத்தான் இயேசு சொன்னார். നീ എഴുന്നേറ്റ് പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുക. நீ ഇപ്പോൾ எழுந்து பட்டணத்துக்குள்ளே போ. ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്നത് പറയൂ. நான் அங்கே வைத்து நீ என்ன செய்ய வேண்டும் என்று உனக்கு சொல்லுவேன். എന്തിനാ ഈ ദമസ്കോസ് പട്ടണത്തിൽ വന്നേക്കുന്നേ? ஏன் இந்த தமஸ்கு பட்டணத்துக்கு வந்திருக்கிறாய்? എന്തിനാ വന്നേക്കുന്നേ? எதற்காக வந்தாய்? എന്തിനാ വന്നേക്കുന്നേ? எப்படி வந்தான் அவன்? എന്ത് എണ്ണത്തിൽ വന്നിരിக்கிறார்? எல்லாரையும் அழிக்க. ആരെ കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? யாரை சாகடிக்க வருகிறார்? എങ്ങനെയെങ്കിലും സുവിശേഷത്തിലുള്ളവരെ കൊല്ലണം. எப்படியாவது நற்செய்தி கேட்கிறவர்களை நற்செய்தியின்படி நடக்கிறவர்களை அழிக்க வேண்டும். സുവിശേഷത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണം. அந்த நற்செய்தி சொல்லுவதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும். ഇന്ന് ഒരു കൂട്ടം പേർ അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റോണ്ടിരിക്കുക. இப்படி ஒரு கூட்டத்தார் எழுந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். അവർക്ക് മറ്റു മതങ്ങളെ വിഷയമില്ല. அவர்கள் மற்றவர்களை குறித்து മതங்களை മറ്റു മതങ്ങളൊന്നും വിഷയമല്ല. மற்ற மதங்கள்லாம் விஷயம் அல்ல. ആമേൻ. എന്നാൽ സുവിശേഷം ആര് പറയുന്നു? நற்செய்தி யார் அறிவிக்கிறார்களோ അവരെ കൊല്ലണം, அவர்களை கொல்ல வேண்டும். ആമേൻ. എന്നാൽ ഇതൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ஆனால் ஒரு விஷயத்தை சொல்லுகிறேன், കർത്താവ് ചിലരെ പിടിക്കാൻ പോവാ. கர்த்தர் சிலரை பிடித்துக் கொள்ள போகிறார். എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കും? நாம் ஜெபிப்போம். എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കും? எத்தனை பேர் ஜெபிக்க போகிறீர்கள்? കർത്താവേ, ഈ ദേശത്തിൽ അനേകരെ പിടിക്കണമേ എന്ന് എത്ര പേർ പ്രാർത്ഥിക്കും? எத்தனை பேர் அநேகரை இந்த தேசத்திலே பிடிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள்? പട്ടണത്തിൽ കാലിട്ടതുപോലെ
தமஸ்கு பட்டணத்திலே കാലിട്ടത് പോലെ கால் வைத்தது போல സഭകൾക്കെതിരെ നുഴഞ്ഞു കയറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട്. சபைக்கு எதிராக எழும்புறவர்களுக்கு அநேக காரியங்கள் உண்டு. ഹല്ലേലൂയ அல்லேலூயா ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. ഒരു ചില പേർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? ஒரு சிலர் என்ன செய்கிறார்கள் தெரியுமா? ഇതിനകത്ത് ചെന്നിരുന്നിട്ട് നല്ല വിശ്വാസികളെ പോലെ നടിച്ചിട്ട് சிலர் சபையிலிருந்து நல்ல விசுவாசியை போல நடித்துக் கொண்டு ഒറ്റിക്കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന് സുവിശേഷത്തിന് വിരോധമായി ചെയ്യുകയാണ്. அவர்களுக்கு காட்டி கொடுத்து கொண்டு சுவிசேஷமாய் செயல்படுவதும் உண்டு. അവരെയും കർത്താവ് പിടിക്കും. அவர்களையும் கர்த்தர் பிடிப்பார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. വിശ്വാസിന് കർത്തரை സ്തോത്രം பண்ணுங்க. സുവിശേഷത്തിന് വിരോധമായിട്ടാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരെ തൊടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പേർ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റേ പറ്റത്തുള്ളൂ. சபைக்கு எதிராக எழும்புகிற ஒரு கூட்டத்தை நாம் பிடிக்கத்தான் வேண்டும். ஆமென். എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം? எப்படி ஜெபிக்க வேண்டும்? ஆமென். കർത്താവേ അവരെ തൊടണമേ. കർത്താവേ അവരെ തൊടുവീരാக. ആമെൻ. ആമെൻ. അനന്യാസിന് ദൈവം, അനന്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനോട് ദൈവം പറയുകയാണ്, നീ ശൗലിന്റെ അടുക്കൽ പോകണം. ദമസ്ക് പട്ടണത്തിற்கு അനനിയ என்ற மனிதனுக்கு கர்த்தர் சொல்கிறார், நீ சவுலை தேடி போ. അവനാണ്, അനന്യാസാണ് ദമസ്കോസിൽ ദൈവമക്കളെ കൂട്ടിയിരുത്തി ആമെൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. அவன்தான் இந்த சவுல் வரப்போவதனால இவனுக்காக நாம் கர்த்தரிடத்தில் ஜெபிப்போம் என்று சொன்னவன் அனனியா. അവന്റെ ഒരു കാര്യം അറിയായിരുന്നു, ശൗലിന്റെ കയ്യിൽ അധികാരപുത്രം ഉണ്ട് എന്നവൻ അറിയാമായിരുന്നു. இந்த அனனியாவுக்கு சவுலிடத்திலே பிரதான ஆசாரியன் கொடுத்த அந்த கடிதம் அதிகாரம் இருக்கின்றதை அறிந்திருக்கிறார். അവർ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. அவர்கள் இதன் நிமித்தமாக கதறி ஜெபித்தார்கள். എങ്ങനെ അറിഞ്ഞെന്ന് ബൈബിളിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. எப்படி என்று பைபிளில் எழுதப்படவில்லை. ആമേൻ. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ஆனால் ஒன்றை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். എന്റെ ഇമാജിനേഷനിൽ പറയുകയാണ്, என்னுடைய நினைவிலே, என்னுடைய உணர்வோடு അവർ சொல்கிறேன். പ്രാർത്ഥനയിൽ അതറിഞ്ഞു. அவர்கள் ஜெபத்திலே இருந்தார்கள். പ്രാർത്ഥനയിൽ അവർ മനസ്സിലാക്കി. அவர்கள் ஜெபத்திலே புரிந்து கொண்டார்கள். இதோ ആരൊക്കെ സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി വരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. யாரோ சபைக்கு விரோதமாய் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ജപവീരர்கள் എഴുന്നേൽക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ஜெபம் எப்படி இருக்கும்னு நான் சொல்லுகிறேன். ஜெபவீரர் எழுന്നேൽക്കണമെന്ന് ഞാൻ ஜெபவீரர்கள் எழும்ப வேண்டும் என்று சொல்லுகிறேன் அல்லவா? എന്തിന് എഴുന്നേൽക്കണം? എதற்காக எழும்ப வேண்டும்? പിശാച് സഭയെ ഉടയ്ക്കാൻ പ്ലാൻ ഇടുന്നത് അകത്ത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ കൂട്ടം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ എഴുന്നേൽക്കണം. சபைகளை உடைக்கும்படியாக, சின்னாபின்னமாக்கும்படியாக ஒரு கூட்டம் எழும்பும் பொழுது அதற்காக ஜெபிக்கிற ஜெபவீரர்கள் ஒருமனப்பட்டு ஒன்று சேர வேண்டும். ആമേൻ. അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റേ പറ്റത്തുള്ളൂ. அப்படி எழுந்தால்தான் முடியும். ഹല്ലേലൂയ. எழுந்து தான் ஆக வேண்டும். ആമേൻ. അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, നിന്നെ ഒരു ജപവീരനാക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. பக்கத்துல கையை பிடிச்சு சொல்லுங்க, உங்களை ஜெபவீரனாக்க தான் கர்த்தர் விரும்புகிறார். அல்லேலூயா. ஐயா சொல்லுங்க. പ്രാർത്ഥിക്കാനേ അറിയത്തില്ല, പിന്നെ എന്താ പാസ്റ്റർ പറയുന്നേ? எனக்கு ஜெபிக்கவே தெரியாது, அப்ப என்ன சொல்றீங்க நீங்க? ആമേൻ. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാത്തവനെയാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടത്. ஜெபிக்க தெரியாதவன் தான் கர்த்தருக்கு தேவை. ഹല്ലേലൂയ. അവരെ നല്ലതായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കത്തുള്ളൂ. அவர்கள் நன்றாக ஜெபிப்பார்கள். ആമേൻ. ചുങ്കക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കർത്താവ് കേട്ടു. ചുങ്കക്കാരൻ, வரி வசூலிக்கிறவன் ஜெபிக்கிறதை கர்த்தர் கேட்டார். പരീശന്റെ പ്രാർത്ഥന കർത്താവ് കേട്ടില്ല. பரிசேயனுடைய ஜெபத்தை கேட்கவில்லை. ആമേൻ. ആരുടെ പ്രാർത്ഥനയാ കർത്താവിന് വേണ്ടത്? யாருடைய ஜெபம் அவருக்கு தேவை? പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയത്തില്ലെന്നവന്റെ പ്രാർത്ഥനയാ கர்த்தாவிന് വേണ്ടது. அந்த வயசுக்கு ஜெபிக்கவே தெரியாதுன்னு அப்படியே இருக்கிறானா, அவன் ஜெபம் தான் கேட்கணும். ஆமென். விசுவாசிக்கிறவர் ஸ்தோத்திரம் പറഞ്ഞാട്ടെ. விசுவாசிகள் கர்த்தரை துதியுங்கள். ഇതാണ് സുവിശേഷം. இதுதான் நற்செய்தி. എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാമെന്ന് പറയുന്നവരെ കർത്താവ് അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തും. எனக்கு நல்லா தெரியும் கர்த்தர் ஒதுக்கி வச்சிருவார். ആമേൻ. എനിക്ക് നല്ലോണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയാം, നീ അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു പറയും. நீ நல்லா எனக்கு ஜெபிக்க தெரியும்னா நீ தள்ளி போய் நில்லுன்றுவார். ആമേൻ. കർത്താവ് പറയും, നിനക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലേ, എനിക്ക് നിന്നെയാ വേണ്ടത്. உனக்கு ஒன்னும் தெரியாது, எனக்கு ஒன்னும் தெரியாதுன்னா கர்த்தர் கூப்பிடுறார். ആമേൻ. ആർക്കും ഒന്നും അറിയത്തില്ലെന്ന് പറയുന്ന നിന്നെയാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടത്. எனக்கு எதுவுமே தெரியாது சொல்ற உன்னதான் கர்த்தர் நேசித்து அழைக்க விரும்புகிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. விசுவாசிகள் கர்த்தரை துதியுங்கள். അനന്യാസിനോട് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. அனனியாவை எழுந்திரு என்று சொன்னார். നീ അവനെ അടുത്ത് ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു. நீ சவுலை தேடி செல் என்றார். അവൻ കർത്താവിനോട് പറയാണ്, அவன் கர்த்தரத்தை சொல்லுகிறார், അവന്റെ കയ്യിൽ അധികാരപത്രമുണ്ട്, എന്നെ അവൻ കൊന്നുകളയും. ஆண்டவரே, நான் போனால் அவன் கையில் அதிகார பத்திரம், என்னை கொன்று விடுவானே. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയാണ്, ஆனால் கர்த்தர் சொன்னார், നീ പോക. நீ போ. 15ാമത്തെ വാക്യം, 15ാം വചനം. കർത്താവ് അവനോട്, கர்த்தர் அவனுடைய നീ சொல்லுகிறார், പോക. நீ போ. എന്റെ നാമം ജാതികൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്കും മുമ്പിൽ വഹിപ്പാൻ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന പാത്രമാകുന്നു.
என்னுடைய நாமத்தை புறஜாதிகளுக்கும் ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரவேல் புத்தருக்கும் அறிவிக்கிறதுக்காக நான் தெரிந்து கொண்ட மனிதன் அவன். കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ചില പാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. கர்த்தர் தெரிந்து கொண்ட சில ജാതികൾക്ക് വേണ്ടി சிலர் കർത്താവ് இருக்கிறீர்கள். തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ ചിലർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. கர்த்தர் தெரிந்து கொண்ட சில பாத்திரங்கள் இங்கே உண்டு. വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. விசுவாசிகள் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்க. എന്തുകൊണ്ട് സഭ പ്രാർത്ഥിക്കണം? எதற்காக சபை ஜெபிக்க வேண்டும்? ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ചില പാത്രങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. நம்மை சுற்றிலும் கர்த்தரால் முன்குறிக்கப்பட்ட தெரிந்து கொண்ட சிலர் இங்கே ജാതികളെ இருக்கிறார்கள். വിടുവിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ജാതികളെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ஜாதிகளை பல ஜாதிகளை விடுவிக்க கூடியவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள். രാജാക്കന്മാരെ വിടുവിക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ராஜாக்களை விடுவிக்க கூடியவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள். ആമേൻ. ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഉണ്ട്. இங்கே ഈ இருக்கிறீர்கள். പട്ടണത്തിലുണ്ട്. சுற்றிலும் உண்டு. நம்மை சுற்றிலும் இருக்கிறார்கள். ഹല്ലേലൂയ. 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 ഇസ്രായേലിനെ വിടുവിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് മുൻപിൽ ആമേൻ സുവിശേഷത്തെ വഹിക്കേണ്ട ഒരു കൂട്ടം പേർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. இஸ்ரவேல் மக்களை மீட்கும்படியாக இஸ்ரவேல் மத்தியில் அவர்களை மீட்க ஒரு கூட்டம் இங்கே இருக்கிறார்கள். എന്നാൽ ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നേ? ஆனால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்? നമ്മളെന്താ പറയുന്നേ? நம்ம என்ன சொல்றோம்? ഇവിടെ തന്നെ അടിയാ, പിന്നെയാണ് ജാതികളുടെ ഒരു പൗലോസ് എഴുന്നേക്കുന്നത്. இங்க இருந்தாலே போதும். எப்படி நம்ம ഇവിടെ തന്നെ അടിയാ, இங்கேயே அடி சண்டையா இருக்கு. நம்ம எப்படி புறஜாதிக்கு போவோம்? ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூய. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூய. നമുക്കേ സമയമില്ല. நமக்கே நேரம் இல்ல. നമുക്കേ സമയം തികയുന്നില്ല. நமக்கே நேரம் முடியல. 10ல. ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். ഉണ്ടോ? இருக்கிறீங்களா? அப்படி யாராவது? എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? எல்லாரும் கேட்டீங்களா? ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് நற்செய்தி என்று சொல்லுவது ജനത്തെ അനേക ഇടങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലേണ്ടതാണ്. ஜனங்கள் எல்லா இடத்திலும் போக வேண்டும். ഇത് അതിനുവേണ്ടി ദൈവം ചിലരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ, அதற்காக சிலரை கர்த்தர் எழுப்ப விரும்புகிறார். ഇതിനകത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചിലർ എഴുന്നേറ്റേ പറ്റും. இங்கிருக்க ஒரு சிலர் ஜெபிக்க எழும்ப வேண்டும். ഒരുപക്ഷെ നീ പുതുതായിട്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നേക്കാം. சிலர் ஒருவேளை புதியதாக நீங்கள் வந்திருக்கலாம். ഇന്നും ദൈവം നിന്നോട് പറയുകയാണ്, கர்த்தர் அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு சொல்லுகிறார், നിന്നെ എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ഒരു വെപ്പണായിട്ട് എനിക്ക് വേണം. நீ எனக்கு ஜெபிக்க ஒரு போராயுதமாய் வேண்டும். വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്തോത്രം ചെയ്യാമോ? விசுவாசிக்கிறவர்கள் நன்றி சொல்லுகிறேன். നിന്നെ ഒന്ന് കൊടുക്കാമോ കർത്താവിന്റെ കരത്തിൽ? நீ உன்னை கர்த்தருடைய கரத்திலே அர்ப்பணிப்பாயாக. ആമേൻ. ഹനന്യാസ് പറയുകയാണ്, அனனியா சொல்லுகிறார், പറ്റത്തില്ല കർത്താവേ. முடியாத ஆண்டவரே. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയാണ്, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், നീ പോയേ പറ്റൂ, അവനെ എനിക്ക് വേണം. நீ போனால்தான் நடக்கும், அவன் எனக்கு தேவை. ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. നമ്മൾക്ക് കുറെ ഒബ്ജെക്ഷൻസ് പറയാനുണ്ട്. நம்ம இப்படிதான் சில காரியம் சொல்லுவோம் കർത്താവേ, சத்தத்துல. ஆண்டவரே, അവരൊന്നും കേൾക്കത്തില്ല. அவங்க எல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. അവരൊന്നും இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. അവർ വിളിച്ചാ വരത്തില്ല. அவங்க கூப்பிட்டா வர மாட்டாங்க. അവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിളിച്ചാ എങ്ങനെ പറയാ? എനിക്ക് വേലയുണ്ടെന്ന് പറയും. நாங்க இங்க ஆராதனைக்கெல்லாம் கூப்பிட்டா எனக்கு வேலை இருக்கு அது இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. നീ സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ അവർ കേൾക്കത്തില്ലായിരിക്കും. நீங்கள் நற்செய்தி அறிவித்தால் പക്ഷെ கேட்காமல் നീ இருப்பார்கள். പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവർ കേൾക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. ஆனால் நீங்கள் ஜெபித்தால் அப்படி வேண்டாம் என்று சொல்லி கேட்கக்கூடிய காலம் வந்துவிட்டது. വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്തോത്രം ചെയ്താൽ விசுவாசிகள் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுங்கள். സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി പ്രാർത്ഥനയാണ്. சுவிசேஷத்தின் வல்லமை ஜெபத்திலே தான் இருக்கிறது. ഹല്ലേലൂയ. ജനം എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിച്ചേ പറ്റത്തുള്ളൂ. சபை மக்கள் எழுந்து ஜெபிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும். എങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കണം? எப்படி எழுந்து ஜெபிக்க வேண்டும்? സുവിശേഷത്തിന് വിരോധമായി നിൽക്കുന്നവർ പോലും പിടിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. நற்செய்திக்கு எதிராக இருக்கிறவர்களையும் கர்த்தர் பிடிக்கும்படியாக நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ ബിസിയായിരിക്കുന്നു. அவர்கள் ஒவ்வொரு காரியங்களும் பிஸியாக இருக்கிறார்கள். കർത്താവ് അവരെ പിടിക്കണം. கர்த்தர் அவரை பிடிக்க வேண்டும். ശൗലിന്റെ അടുക്കൽ പാപന് അനന്യാസ് ചെല്ലുകയാണ്. சவுலிடத்திலே அனனியாஸ் போய்விட்டார். അനന്യാസ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചതുമ്പൽ വീണുപോയി. அனனியா ஜெபிக்கும் போதே கண்களிலே மீன் செதில்கள் போல அவைகள் ചില கீழே കുരുട്ട് விழுந்தது. കണ്ണുകളെ തുറക്കാൻ കർത്താവ് നിന്നെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ്. சில குருட்டு கண்களை திறக்க கர்த்தர் உங்களை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். വിശ്വസിക്കുന്നവർ സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. விசுவாசிகள் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ആ കുരുട്ട് കണ്ണുകളെ തുറക്കുന്ന അഭിഷേകം കർത്താവ് നിനക്ക് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. குருடான கண்களை திறக்கும்படியான அபிஷேகம் உனக்குள்ளே வைத்திருக்கிறார். ആ അഭിഷേകം പ്രാപിപ്പാൻ ഇന്ന് എത്ര പേർ തയ്യാറാകും? இந்த அபிஷேகத்துக்கு எத்தனை பேர் தயாராய் உங்களை ஒப்புக்கொடுக்கிறீர்கள்? അവൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുന്നേറ്റ് ഉടനെ സ്നാനപ്പെട്ടു. அவன் பவுல் எழுந்து பார்வை பெற்றவன் உடனடியாக ஞானஸ்நானம் பெற்றார். എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? സ്നാനങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஞானஸ்நானம் தொடர்ந்து இங்கே நடக்க போகிறது. വിശ്വസിക്കുന്ന
விசுவாசிக்கிற சோத்திரம் പറഞ്ഞാട്ടെ. விசுவாசி மட்டும் இருந்தா சோத்திரம் பண்ணுங்க. சோத்திரம் പറഞ്ഞാട്ടെ. சோத்திரம் பண்ணுங்க. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ മക്കളുടെ മക്കൾ സ്നാനപ്പെടാവുന്ന വിഷയമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. நம்முடைய மக்களை குறித்து நான் சொல்லுகிறது இல்லை. മക്കളുടെ മക്കള് ആമേൻ ചർച്ചിനകത്ത് ജനിച്ചു വളർന്നവർ സ്നാനപ്പെടുന്ന വിവരമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. இங்கேயே பிறந்து வளர்ந்தவர்கள் உங்க பிள்ளைகளை குறித்து நான் சொல்லவில்லை. ഞാൻ പറയുന്നത് സുവിശേഷം ചിലരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കാൻ പോകുകയാണ്. சிலரை வெளியிலே சிலரை சுவிசேஷனால் கர்த்தர் தொட போகிறார். സ്നാനം നടക്കാൻ പോകുകയാണ് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து ஞானஸ்நானம் எடுக்க போகிறார்கள். ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ദൈവാത്മാവ് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത്. நான் எதை சொன்னாலும் எனக்குள்ளே தூய ஆவியார் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയോട് പറയുന്നു. பரிசுத்த ஆவியார் சபைக்கு சொல்லுகிறார். സഭയിൽ ഒരു കൂട്ടം പേർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ. சபையிலே ஒரு கூட்டம் ஜெபிக்க எழும்ப வேண்டும். ആമേൻ. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റാൽ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ ജനങ്ങൾ സ്നാനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങും. நீங்கள் ஜெபிக்க தான் ஞானஸ்நானத்து ஒரு கூட்டம் மக்கள் வருவார்கள். ആമേൻ. ശൗൽ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാവോ? சவுல் என்ன செய்தான் தெரியுமா? ആമേൻ. സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഇരുന്നില്ല. ஞானஸ்நானம் பட்டு அப்படியே இருந்து விடவில்லை. 22 വാക്യം വായിച്ചു. ആമേൻ. ശൗലോ മേൽക്കുമേൽ ശക്തി പ്രാപിച്ചു. യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് ആമേൻ ദമസ്കോസിൽ പാർക്കുന്ന യഹൂദന്മാരെ മിണ്ടാതാക്കി. சவுல் அதிகமாய் ஞானஸ்நானம் பெற்றவன் திடன் கொண்டு இயேசுவே கர்த்தர் என்று மிக ஆணித்தரமாக தமஸ்கிலே குடியிருந்த யூதர்களை கலங்க பண்ணினார். നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. உனக்கு சொல்ல முடியாது அல்லவா? എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ? எல்லாரும் கேக்குறீங்களா? നമുക്ക് പറയാൻ സമയമില്ല. நமக்கு நாம நினைப்போம் நேரம் இல்ல. ആമേൻ. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. அப்படியெல்லாம் எங்களால் சொல்ல முடியாது. ആമേൻ. പറയുന്നുമില്ല. നമ്മൾ சொல்றதும் இல்லை. ഹല്ലേലൂയ. പറഞ്ഞാൻ അവസരം കിട്ടിയാലും പറയത്തില്ല. அப்படி சொல்ல வாய்ப்பு கிடைத்தாலும் சொல்லுவதில்லை. എന്നാൽ ஆனால் ശൗൽ சவுல் കർത്താവ് പിടിച്ചവൻ, கர்த்தரால் பிடிக்கப்பட்டவன். ചിലരെ യേശു തന്നെ ക്രിസ്തു എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുക. சில யூதரிடத்திலே சென்று இயேசுதான் மெய்யாகவே தெய்வம் என்று ஆணித்தரமாக பேசினார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. ഇതെവിടെ വന്നു? ഇതെവിടെ വന്നു? இது எங்கிருந்து வந்தது? ഒരു കൂട്ടം പേർ ദമസ്കോസിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் சபையார் தமஸ்குவிலே ஜெபித்தார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. പ്രാർത്ഥിച്ച സഭയെ കുറിച്ച് അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. ஜெபிக்கிற சபையை குறித்து அங்கே எழுதி இருக்கிறது. എഴുതിയിട്ടില്ല. எழுதவில்லை. மன்னிக்கவும். ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിച്ചവരെ ആരും അറിയത്തില്ല. ஜெபிக்கிறவர்களை யாரும் பார்க்க முடியாது. പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ എല്ലാരും അറിയും. பிரசங்கிக்கிறவர்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். പാടുന്നവരെ എല്ലാരും അറിയും. பாடுகிறவர்களை எல்லாருக்கும் தெரியும். പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ ആരും അറിയണമെന്നില്ല. ஜெபிக்கிறவர்களை யாரும் அறிய முடியாது. പക്ഷേ ദൈവം നിന്നെ അറിയും. ஆனால் கர்த்தர் உன்னை ദൈവം നിന്നെ അറിഞ്ഞാൽ அறிந்திருக்கிறார். ഒരു കാര്യം നടക്കും. ദൈവം നിന്നെ അറിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം നടക്കും. கர்த்தர் உன்னை தெரிந்து கொண்டால் அறிந்து விட்டால் ஒரு காரியம் நடக்கும். പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരിലൂടെ ഉണർവുകൾ നടക്കും. ஜெபிக்கிறவர்கள் மூலமாகத்தான் மாபெரும் காரியங்கள் நடக்கும். പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരിലൂടെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ടവർ എഴുന്നേൽക്കും. ஜெபிக்கிறவர்கள் மூலமாக தான் எழும்ப வேண்டியவர்களை கர்த்தர் எழுப்புவார். ഹല്ലേലൂയ. ஆமென். എനിക്ക് മുന്നിൽ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. எனக்கு முன்பாக நேரம் இல்லாதபடி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். എങ്കിലും ഞാൻ നീലാങ്കരയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ചരിത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. முந்தானத்து நீலாங்கரை பெனியல் சபையிலே சொன்ன ஒரு சம்பவத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். ആമേൻ. 1960കളിൽ നടന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. 1960 നടந்த ഒരു കാര്യം. ഹെബ്രി ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ രണ്ട് അമ്മച്ചിമാർ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഹെബ്രി ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ രണ്ട് അമ്മച്ചിമാർ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ തീരുമാനിച്ചു. என்ற இடத்திலே ரெண்டு தாய்மார்கள் ஜெபித்தார்கள். ആമേൻ. അവരുടെ സഭയിൽ ആരും വരുന്നില്ല. அந்த சபையில யாருமே வர மாட்டார்கள். കർത്താവേ എന്തു ചെയ്യും? ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ஆண்டவரே நாங்கள் என்ன செய்வோம்? ஜெபிக்க போகிறோம் രാത്രി என்றார்கள். 12 മണി മുതൽ രാവിലെ 3 മണി വരെ അവർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. அந்த இரண்டு வயதான தாய்மார்கள் 12 முதல் இரவு 3 மணி வரை ஜெபிக்கிறார்கள். ഒരാൾക്ക് കണ്ണ് കണ്ടുകൂടാ, ഒരാൾക്ക് കാല് ആമേൻ വയ്യ. ஒரு ஆளுக்கு கண்ணு தெரியாது, இன்னொருத்தர் காலு நடக்க முடியாது. ഞങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഒരു ഉണർവ് നടക്കണം. எங்க சபையில ஒரு பெரிய மாற்றம் வேண்டும். പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. அவர்கள் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார்கள். 3 വർഷം ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. 3 ആണ്ടുகள் വல்லமையோடு ഒരു ஜெபித்தார்கள். ദൈവദാസനെ വിളിക്കുവാൻ ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞു. ஒரு கர்த்தருடைய ஊழியரை அழைக்க அவர்கள் ஆவியார் உணர்த்தினார். ആമേൻ. വിളിച്ച് സുവിശേഷം മീറ്റിംഗ് അവിടെ നടത്തി. அவரை அழைத்து அங்க நற்செய்தி கூட்டம் நடத்தினார்கள். എന്തോ സംഭവിച്ചെന്നറിയാവോ? என்ன நடந்தது தெரியுமா? 3 വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ റിസൾട്ട്. 3 ആണ്ടുகள் ஜெபித்ததுடைய ഒരു பலன். മനുഷ്യൻ പോലും അന്ന് വന്നില്ല. ஒரு மனுஷன் கூட வரவில்லை. ആ സുവിശേഷ മഹായോഗത്തിൽ രാത്രിയിൽ ആ ദൈവദാസൻ ശുശ്രൂഷിച്ചു. அந்த இரவு வேளையிலே கர்த்தருடைய ஊழியர் பிரசங்கித்தார். തണുത്ത ദിവസങ്ങൾ ആമേൻ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും അടച്ച റൂമിലിരുന്നായിരുന്നു ആ മീറ്റിംഗ് പ്രസംഗിച്ചത്. மிகுந்த பனி குளிர் தேசமானபடியினால் வீடு அந்த சபை வாசல் ஜன்னல்
எல்லாம் மூடி வைத்து விட்டார்கள். ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. എന്നാൽ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ஆனால் மீட்டிங் முடித்து திறந்து பார்க்கும்போது 700-800 പേർ നിന്ന് കരയുകയാണ്. 700 பேர் 800 பேர் அங்கே காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? எதற்காக அவர் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் வெளியே? ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു. என்னதால் தெரியுமா? நாங்கள் பாவம் செய்தோம், ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തു, நாங்கள் தவறு செய்தோம், ഞങ്ങൾ യേശുവിനെ വിട്ടുപോയി, ഞങ്ങൾക്ക് യേശുവിനെ വേണം, எங்களுக்கு இப்போது இயேசு கிறிஸ்து தேவை എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സഭയിലേക്ക് ഓടി വരികയാണ് என்று அவர்கள் அழுது கொண்டு சபையிலே தேடி வந்தார்கள். ഹല്ലേലൂയ, அல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ. அல்லேலூயா. എങ്ങനെ അത് ആരംഭിച്ചു? எப்படி இது நடந்தது? എങ്ങനെ അത് ആരംഭിച്ചു? இது எப்படி ആരംഭിக்கப்பட்டது? 2 പേർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. 2 பேர் 3 ആണ്ടുകൾ ജെபித்தார்கள். 2 പേർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ 2 பேர் ஜெபிக்க ஆரம்பித்த பொழுது ഒരു പട്ടണ ഉണർവിലേക്ക് വന്നു. ஒரு பட்டணமே பெரிய மாறுதல் ஏற்பட்டது. ഇന്നിവിടെ സഭയിലുള്ള ചിലർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയ இந்த சபையிலே சிலர் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தார்கள். ദേശത്തിൽ വ്യാപരിക്കും. இந்த நற்செய்தி இந்த தேசமெல்லாம் பரவும். ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ കുറവല്ല അവൻ നമ്മുടെ സഭകളിലെ പ്രശ്നം. இன்றைக்கு நற்செய்தி அறிவித்த அந்த செய்தியுடைய குறைவு அல்ல, പ്രസംഗത്തിന്റെ കുറവല്ല സഭകൾക്കുള്ളത്, பிரசங்கம் பண்ணாத குறைவு அல்ல. ഹല്ലേലൂയ. പ്രസംഗം കേട്ടവരായെല്ലാം எல்லா மக்களும் இயேசு யார் என்று தெரியுங்க, പക്ഷെ പ്രാർത്ഥനയുടെ കുറവാണ്. ஆனால் நம்முடைய ஜெப குறைவுதான் காரணம். എന്താണ് സുവിശേഷം ജനത്തിൽ വ്യാപരിക്കാത്തത്? ஏன் நற்செய்தி ஜனங்கள் மத்தியிலே பரவவில்லை? പ്രാർത്ഥനയില്ല, ஜெபமில்லை. ഇന്ന് എത്ര പേർ പറയും, இன்றைக்கு எத்தனை பேர் சொல்ல കർത്താവേ സുവിശേഷത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനായി എന്നെ മാറ്റണമേ. ஆண்டவரே ஜெபிக்க நான் சுவிசேஷ அறிவிக்க நான் ஜெபிக்க എന്നിലൂടെ போகிறேன். ശൗലുമാർ ആമേൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി മാറട്ടെ. நான் எனக்கு சவுலை போல என்னுடைய வாழ்க்கை மாறட்டும். എന്നിലൂടെ ശൗലുമാർ കർത്താവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിക്കട്ടെ. சவுல் போல எல்லாரும் இயேசுவை ரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்ளட்டும். എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ. எல்லாரும் கண்களை மூடுவோமா? മുഴങ്കാൽ മടക്കാൻ കഴിവുള്ളവർ മുഴങ്കാൽ മടക്കിയിട്ട് முழங்கால் படியிட முடிந்தவர்கள் എരിക്കുന്നവർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാം. முழங்கால் படியிட முடிந்தவர்கள் முழங்கால் படியிடலாம், முடியாதவர்கள் எழுந்து நிற்கலாம். ആമേൻ. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാട്ടെ, கர்த்தரோடு சொல்லுங்க, എനിക്കൊരു അഭിഷേകത്തെ വേണം, எனக்கு ஒரு அபிஷேகம் வேண்டும், എനിക്കൊരു അഗ്നിயின் അഭിഷേകത്തെ വേണം, ஒரு அக்கினியின் அபிஷேகம் வேண்டும், എനിക്കൊരു ബലത്തെ വേണം, எனக்கு ஒரு மெய்யான பலன் வேண்டும், പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുള്ള ഒരു അഭിഷേകം വേണം, ஜெபிக்கும்படியான ஒரு அபிஷேகம் வேண்டும். സുവിശേഷത്തിന് ചിലരെ ഇന്ന് ദൈവം തൊടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படியான ஒரு பெரிய மாற்றங்களை தரும்படியாக കർത്താവിന്റെ തീ ചിലരെ തൊടുകയാണ്. கர்த்தருடைய அக்கினி உன்னை நிரப்புகிறது. എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. எல்லாரும் கண்களை மூடி வாய் திறந்து ஜெபியுங்க. ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ തൊടുകയാണ്. இன்றைக்கு தேவ ஆவியானவரை தொட போகிறார். ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളെ ചലിക്കുകയാണ്. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே அசைவாட போகிறார். നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മാറുന്ന രാത്രിയാണ് ഈ രാത്രി. உங்களுடைய வாழ்க்கை மாறுகிற இரவு இது. കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട്, കർത്താവേ ഞാൻ എന്നെ തരുന്നു, கர்த்தாவே நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று எத்தனை பேர் கேட்கிறீர்கள்? തരുന്നു കർത്താവേ, എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ, என்னை பயன்படுத்தும் ஆண்டவரே, എന്നെ ഉപയോഗിക്കണമേ, என்னை பயன்படுத்துவீராக, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ, ஜெபிக்க என்னை உணர்த்துவீராக, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ, ஜெபிக்க என்னை தட்டி எழுப்புங்க ஆண்டவரே, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തട്ടി എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ, ஜெபிக்க நடுராத்திரில தட்டி எழுப்புவீராக. രാത്രിയുടെ യാമങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, ராச்சாமங்களே ஜெபியுங்கள். എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കൃപ വേണമേ, எனக்கு ஜெபிக்க அந்த மாபெரும் கிருபை தாரும் ஐயா. செகண்ட் லைன் சேர்ல இருக்கிறோம். ബ്ലൂ സാരി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആന്റിയോട് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു. യെസ്, கிரீன். ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനാ വീരയായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാൻ നീ റെഡിയാണ്. கர்த்தருக்காக நீங்கள் ஜெப வீராங்கனையாய் எழும்ப வேண்டும். ആമേൻ. നീ അതിന്റെ മേലേക്ക് അതിനു വേണ്ടി ഒരു അഭിഷേകത്തെ പകരുവാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. அதற்காக ஒரு விசேஷித்த அபிஷேகத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு தர விரும்புகிறார். ആമേൻ. അനേകமான വിഷയങ്ങൾ നിനക്ക് വിരോധമായുണ്ട്, அநேக காரியங்கள் உனக்கு எதிராக இருக்கிறது. ആമേൻ. എന്നാൽ അവയൊക്കെ മാറ്റി നിന്നെ അത്ഭുതമാക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയും. அப்படித்தில் അത് இருக்கிறது, നിനക്കറിയാം, அது உனக்கு தெரியும். ആമേൻ. എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നു, ஆனால் கர்த்தர் சொல்லுகிறார், എനിക്ക് നിന്നെ ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള ഒരു പാത്രമാകുന്നു നീ എന്ന് ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു. எனக்கென்று பயன்படுகிற பாத்திரமாக நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ഇന്ന് കർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്ര പേര് പറയും, எத்தனை பேர் கர்த்தரிடத்தில் சொல்லுவது, കർത്താവേ എന്നിലൂടെ അനേകർ കർത്താവിനെ അറിയട്ടെ, ஆண்டவரே என் மூலமாய் அநேகர் மீட்கப்பட வேண்டுமே, എന്നിലൂടെ അനേകർ യേശുവിനെ അറിയട്ടെ, என் மூலமாய் அநேகர் இயேசுவை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமே, എന്നിലൂടെ അനേകർ യേശുവിനെ അറിയട്ടെ, என் மூலமாக அநேகர் இயேசுவை அறிய வேண்டுமே. എന്റെ ദേശം യേശുവിനെ കാണുന്നത് എൻ മൂലമാകട്ടെ, இந்த தேசத்திலே மக்கள் என் மூலமாக இயேசுவை காண வேண்டும். എന്നെ അതിനായി ഉപയോഗിക്കണമേ, என்னை உமக்கென்று வல்லமையாய் பயன்படுத்த வேண்டும் ஆண்டவரே. பயன்படுத்தும் கர்த்தரே.
பயன்படுத்தும் கர்த்தாவே. தலைமையில கை வச்சு ஜெபிங்க. தலைமையில எல்லாரும் கை இப்படி வச்சு எத்தனை பேர் ஒரு புதிய அபிஷேகத்துக்காக ஜெபிக்கிறேன்? எனக்கு புதிய அபிஷேகத்துக்காக ஜெபிக்க போகிறேன். எத்தனை பேர் அபிஷேகத்துக்காக கேட்கிறேன்? எத்தனை பேர் அபிஷேகம் வேண்டும் என்று கேட்கிறீர்கள்? என்ன மேல ஒரு புது அபிஷேகம் கர்த்தாவே, இன்றைக்கு ஒரு புதிய அபிஷேகம் எனக்கு தேவை. என்னை அக்கினியாய் மாற்றுவீராக. ஒரு அக்கினி அபிஷேகம் என்ன மேல், ஒரு அக்கினி அபிஷேகம் என் தலை மேலே, தலை மேல அபிஷேகம், என் தலை மேலே அக்கினி இறங்கட்டும். மகிமை மகிமை மகிமை. ஹல்லேலூயா. தேவ அபிஷேகம் ஜலன மேல் வந்து விழுந்தோ. தேவனுடைய அபிஷேகம் உன்மேல் வந்து விட்டது. இயேசுவின் நாமத்தில், இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. எத்தனை பேர் அதை உணர்கிறீர்கள்? அவர் நிரப்பட்டும். ஜெபம் பண்ணுங்கள், நிரப்பட்டும். ஜெபியுங்கள், நிரப்பட்டும். கதறி ஜெபியுங்கள், நிரப்பட்டும். கண்ணீரோடு ஜெபியுங்கள். இயேசுவின் நாமத்தினால நிரப்பட்டும். ஜெபம் பண்ணினால் இயேசு கேட்பார். என்னை நிரப்பும், என்னை நிரப்பும், என்னை நிரப்பும் என்று கதறி ஜெபியுங்கள், கூப்பிடுங்கள், கேளுங்கள், மன்றாடுங்கள். கண்களை மூடி வாயை திறந்து கேளுங்க. சகோதரனே, சகோதரியே, என் அன்பு தேவ ஜனமே, அர்ப்பணித்து ஜெபியுங்கள். Thank you, thank you, Holy Spirit. உம்மைத்தானே என் இயேசுவே, என் கர்த்தனே. அல்லேலூயா. கரங்களை உயர்த்தி நேசிக்கிறே. உம்மைத்தானே என் இயேசுவே, என் இயேசுவே, நேசிக்கிறே. உம்மைத்தானே